जय जगन्नाथ दर्शक बंधु पंचाखिया डाहाणी को आपण को स्वागत। मु रंजित स्वागत करुछि आपण को मोर चैनल भूत ट्राभेल हॉरर स्टोरी। चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर कहानीटी। संध्या समय क्रिकेट खेल सारी पड़िया बसी थांती दुई सांग, जड़े शंभु आउ जड़े शंकर। दुई जन जाक पिला बेलर अति घनिष्ठ बंधु। दुई सांग गोटे कॉलेज रे पढ़ुथिले। दुई जनकर गोटे इच्छा थिला कि सेमाने दिने इंडियन आर्मी रे जोग देबे। सेथिपाई सेमाने तांकर फिजिकल फिटनेस रे बेसी ध्यान देउथिले। क्रिकेट खेल सरिबा परे दुहे बेस हसखुशी रे मशगुल होई गले। शंभु कहिला, भाई देख हमको अधिक परिश्रम करबाकू पड़िबो, कारण आर्मी रैली आउ 20 दिन अछि। सेथिपाई मु भाबुछि आमे राति 4 रु उठी दौड़िबा, कारण केवल संध्या समयर फिजिकल वर्क आम पाई सफिशिएंट नुह। शंकर कहिला, ठीक अछि भाई, एथर राति 4 रु उठी दौड़िबा। आर्मी रैली को बहुत सारा पिला आसबे। आमको आगरे रहिबाकू हेले अधिका फिटनेस उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। आसंता कालीठू आरंभ करिबा। आम गाँ शेष मुंडरे थिबा रास्ता रे दौड़िबा। राति बेले सुनसान फांका रास्ता रे दौड़ा अभ्यासटा भल हेबो। दुई सांगंक अन्य सब विषय रे गुली खटी गप सरिला परे दुई जन जाक घर को गले। राति 4 रे दुई जन जाक सांग एकाठी हेले। गाँ शेष मुंडरे थिबा फांका रास्ता रे दौड़िले। प्राय 1 घंटा परे सकाळ हेला बेलकू तांकर फिजिकल वर्क सरी जाइथिला। दुहे बहुत एक्साइटेड थिले तांकर आर्मी रैली को नहीं। एमिति दुहे प्राय प्रतिदिन राति 4 रु जाई अभ्यास कले। आर्मी रैलीटा धीरे धीरे पाखई आसिला। दुहे आहुरी सतर्क हो गले। राति दिन तांकर फिजिकल फिटनेस पाई ध्यान देले। आर्मी रैली को आउ मात्र 3 दिन बाकी थाए। शंभु को राति रे निद नाही। से भाबिला राति 4 ही गलानी, आउ सोइबो कोन, काले पुणी निद लागि जिवो। तार नित्य काम सारी चलिला गाँ शेष मुंड रास्ता को। शंकर को अपेक्षा कला, किंतु शंकर आसिला नाही। प्राय अध घंटा परे शंभु आउ शंकर को अपेक्षा न करी दौड़िला। शंभु भाबिला शंकर को आज जोर निद हो जाइथिबो बोधे। शंभु एका दौड़िला। झापसा जह्न आलुओ, ठंडा ठंडा पवन, हाथ में थाए तार छोट गोटे पकेट टर्च। प्राय दौड़िबार अध घंटा परे गाँ मशाणी पाख रास्ता पड़िला। सेदिन गाँ मशाणी शंभु को गोटे अलगा प्रकार आभास देउथिला। किछि क्षण परे गोटे कोठू रुमझुम पाउजी शब्द सुभिला। शंभु टिके अटकी जाए चारिआडे देखिला। पाउजी शब्दर दिगताकू कन्फ्यूज करदेला। पर्टिकुलर दिगटा जानी हेउनथिला। सेई मशाणी कରରେ थिबा एक कदम्ब गछ मूले शंभु धीरे धीरे जाई छिड़ा हला। पाउजी शब्दर दिगकू एकाग्र चित्तरे निरीक्षण कला। शंभु मनरे टिके टिके भय पशि आसिला। हातरे बंधा हेइतिबा घंटा उपरे तार नजर पड़ीगला। टर्च मारी देखिला, सेतेबेले समय राति 2टा बाजिछि। शंभु आश्चर्य। शंभु भाबिला एमिति केमिति हेला, घंटा तो ठीक ठाक चलीछि। मु आज एते बेलाबेली उठी आसीछि, सेथिपई आज शंकर देखा नाही। शंभु आउ आगकू न जाई घर को फेरी जिबाकू लागिला। हठात आउ थरे सेई पाउजी शब्द सुभिला। शंभु देखिला गोटे स्त्री लोकटी मशाणी पाखरे थिबा भंगा कूओ उपरे बसिछि। शंभु से कदम्ब गछ उहाड़े लुचि लुचि देखिला से स्त्री लोककू। कूओ पाखरु से कदम्ब गछ प्राय 200 मीटर दूर हेबो। जह्नर हालका आलुअरे से स्त्री लोकर मुहटा दिसुनथिला। धଳା रंगर शाढ़ी रे केश सब आगकू करी बसिथिला। चारिआड़ सुनसान भितरे से स्त्री लोकर कंठरू गुंजरी आसुथिला विभीषिकामय कर्कश स्वर आउ तार रुणझुण पाउजीर शब्द। शंभु भୟରେ छानिया होई सेई कदम्ब गछ मूଳରେ जाकिजुकु होई बसी पड़िला। थरी थरी भगवान को डाकिला, एमिति सेठु से घर को जीव। शंभु देखिला से स्त्री लोकटी कूओ पाखरे तार 2 हाथ तळकू देई आंठेइला। गुरुंडी गुरुंडी किछि समय हसी हसी चित्कार कला। गोड़ आउ हाथर आंगुली गुड़ा सब लंबा लंबा हो गला। देह सारा लोमरे भर्ती हो गला। आखि 2टा नाली रंगर उत्तप्त निआ भली जळुथिला। किछि क्षण परे से स्त्री लोकर गोड़ 2टा ऊपर को उठीगला। तार हाथ जरिया रे तळकू मुंड करी चलिला। से कूओ चारि पाखरे चित्कार करी बुलिला। गोटे हाथ रे छिड़ा हला, आउ गोटे हाथ रे सेठी पड़िथिबा कंचा पत्र, मला, गाई, गोरु, छेली, कुकुर, बिलेई को कंचा मांस सब खाइबाकू लागिला। विकटाळ शब्द रे चित्कार करिला। प्राय 1 घंटा एमिति चलिला। शेषकू पुणी 2 गोड़ को तळे लगेई पूर्व अवस्था को फेरी आसिला। साधारण स्त्री लोक परि दिसिला। से कूओरु पानी काढ़ी निजे गाधेई हो गला। कूओ पाखरे थिबा तुलसी पत्र को चोबेई चोबेई खाइदेला। आउ तापरे गाँ मुहां होई चलिला। शंभु सबु देखुथिला। शंभु निश्चिंत हो गला जे तांकरी गाँर कौनसी एक स्त्री लोकटा रातिरे ए कंचाखिया डाहाणीर बेश धारण करुछि। शंभु मने मने स्थिर कला, निश्चिंत से स्त्री लोक को चिन्हट करिवो किए से स्त्री लोक। शंभु घर को फेरिला। शंकर आगरे सबु कथा कहिला। शंकर कहिला, डाहाणी मानकर गोटे कला अछि। सेमाने समाज रे साधारण लोकंक सह मिसी चलिबे, किंतु तांको शरीर रे
ଯେତେବେଳେ ସେ କଳା ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନସାନ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କ କଳା ଜାଗି ଉଠେ। ଲକ୍ଷେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣଙ୍କର ଠାରେ ଏମିତିକା କଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାୟାଜାଲ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାମ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିବ ସେମାନେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ତାଙ୍କର ମାୟାଜାଲର ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେହି କେବେ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କାହିଁ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଦେଖିବା କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଦି ସେ ଡାହାଣୀକୁ ମଶାଣୀକୁ ଯିବାବେଳେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଡାହାଣୀ କଳାରେ ପୁରାପୁରି ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥିବେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇ ଫେରୁଥିବାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। କେବଳ ମଶାଣୀ ମଝିରେ ଥିବା କୂଅ ପାଖରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଶଙ୍କର କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେ ମଶାଣୀର ଆରମ୍ଭରେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା, କାରଣ ସେ ଡାହାଣୀର ପାଖାପାଖି ଆମେ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମର ଉପସ୍ଥିତିର ଆଭାସ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ତାର ମାୟାଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଇପାରେ, କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହି ଦେଖିବା। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 1 ବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ମଶାଣୀ ଆଗରେ ଲୁଚି ରହିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ରାତି 1 ବାଜିଲା। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ହେଲେ। ମନରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା। ମଶାଣୀକୁ ଚାଲିଲେ। ଯେମିତି ମଶାଣୀ ପାଖରେ ହେଇଗଲେ ମଶାଣୀର ଆରମ୍ଭର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବରଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଚୁପଚାପରେ ସେଠି ଥିବାବେଳେ ମୂଳେ ଲୁଚି ବସିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୁମଝୁମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରକୁ ଆଖି ଠାରିଦେଲା। ଆସିଗଲା ଦେଖ, ଶଙ୍କର କହିଲା ଧୀର କଣ୍ଠରେ। ଭାଇ, ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇପଡ଼, ଶାନ୍ତ ରହ, ଆମ ପାଖ ଦେଇ ଯିବ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଭାଇ ଯଦି ଆମ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଲା? ଶଙ୍କର କହିଲା, ଠେଙ୍ଗା କାହିଁକି ଅଛି, ଆମେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟି ଚାଲିବା, ଯଦି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ତାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଆଉ ଏ ବେଳରେ କମେଡ଼ି କରନା ଜମା। ଶଙ୍କର କହିଲା, ଭାଇ ଦେଖ ତାକୁ, ସେ ଆମ କାମିନୀ ଭାଉଜ ନୁହେଁ ତ? ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ହେ ନା ମ, ସେ ଆମ ରେବତୀ ଭାଉଜ ପରି ଦିଶୁଛି ନା କ'ଣ? ଶଙ୍କର କହିଲା, ହେ ଯା ମ, ତୁଟା ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲୁଣି, ଦେଖ ତାର ଚାଲି, ଭଲସେ ଦେଖ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଭାଇ ଆମ ପାଖରୁ ଜମା 50 ମିଟର ଦୂରରେ ସେ ଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଆସିବନି ତ? ଶଙ୍କର କହିଲା, ହେ ଚୁପ୍ ରହ, ଦେଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ତତେ ମାନିଗଲି, ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ସେଇଆ, ଆଉ ସେ ଆମ କାମିନୀ ଭାଉଜ। ତା ମାନେ ଆମ କାମିନୀ ଭାଉଜ କଞ୍ଚାଖିଆ ଡାହାଣୀ? ଶଙ୍କର କହିଲା, ଭାଇ ସେ ମଶାଣୀ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି, ଆମେ ଚାଲ ଟିକେ ଆଗ ଯାଏ ଯିବା, ସେଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଭାଇ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତୁ ଯିବୁ ଯଦି ଯା, ମୁଁ ଏଠି ଲୁଚି ବସିଛି। ଶଙ୍କର କହିଲା, ଆରେ ଆସେ ମ, କିଛି ହବନି, ସେ ଆମ କାମିନୀ ଭାଉଜ ପରା। ଯଦି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇ କହିବା, କାମିନୀ ଭାଉଜ ଆମେ ତୁମ ଦିଅର, କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଜମା ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଆମ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବେ, ଜମା 4ଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ମିଳିଯିବ ଆଉ। ଶଙ୍କର କହିଲା, ଆରେ ଚାଲେ ଭାଇ, କିଛି ହବନି, ମୁଁ ଅଛି, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଗଲେ। ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇକି ଚୁପଚାପ ଦେଖିଲେ। କୂଅ ଉପରେ କାମିନୀ ଭାଉଜ ବସିଗଲେ। କେଶଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। କାମିନୀ ଭାଉଜ ଗୋଟିପଣ ଥରିଲେ, ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ଶରୀର ସାରା ତାଙ୍କର ଲୋମରେ ପୁରାପୁରି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଖି 2ଟା ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତପ୍ତ ନିଆଁ ଭଳି ଜଳୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଟାଳ ମୁହଁ ହେଇଗଲା। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଉପରକୁ ଟେକି ହେଇଗଲା। 2 ହାତରେ ସେଠି କୂଅ ପାଖରେ ବୁଲିଲେ। ସେଠି ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଖାଲି ଗର୍ଜନ କଲେ, କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ଗୁଁ ଗୁଁ ସୁଁ ସୁଁ ହେଲେ। ଶଙ୍କର କହିଲା, ଭାଇ ଦେଖ, ଏବେ କାମିନୀ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାହାଣୀ କଳାଟା ଗ୍ରାସ କରିଛି, ସେ ଏବେ ପୁରାପୁରି କଞ୍ଚାଖିଆ ଡାହାଣୀ ପାଲଟି ଗଲେ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଭାଇ 1 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଏବେ ଏମିତି ବିକଟାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିବ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଚାଲେ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଶଙ୍କର କହିଲା, ରହ ଆଉ ଟିକେ, କାମିନୀ ଭାଉଜ ଆମର ଭଲ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବିନା ଟିକେଟରେ ଆଗ ସିଟ୍ଟା ମିଳିଛି, ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରିବା ନା। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଭାଇ ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ରାତି 2:30 ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ। ଶଙ୍କର କହିଲା, ଚୁପ୍ ରହ, ଦେଖ ଡାହାଣୀ କଳାର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି, ରହ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍, ଫିଲ୍ମ ସରି ଆସିଲାଣି, ହାପି ଏଣ୍ଡିଂଟା ଦେଖିକି ଯିବା। ଶମ୍ଭୁ ଆଖି ବୁଜି ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇପଡ଼ି କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତୁ ଦେଖେ, ଏବେ ଦେଖ ପୁଣି କୂଅ ଉପରେ ବସି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଶଙ୍କର କହିଲା, ହଁ ତ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଏବେ ଦେଖ ସେଠି ଥିବା ମାଠିଆରେ ପାଣି କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଢାଳି ହେବେ। ଶଙ୍କର କହିଲା, ହଁ ତ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଏବେ ଦେଖ ସେଠି ଥିବା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବେ। ଶଙ୍କର କହିଲା, ହଁ ତ, ଖାଇଲେ? ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, ଏବେ ଦେଖ ସିଧା ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଶଙ୍କର ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ଆମଠାରୁ ଜମା 20 ମିଟର ଦୂରରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏ ଶମ୍ଭୁ ଦେଖ, କାମିନୀ ଭାଉଜ କ'ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏଇଠି ପରା ଯାଉଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଶମ୍ଭୁ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲା, କାହିଁ କୋଉଠି ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଭାଇ, ରାତି 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ଶଙ୍କର ଥରି ଥରି କହିଲା, ଭାଇ ଆମ ପଛକୁ ଅନା। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା କି?
ଶଙ୍କର ଛେପ ଢୋକି କହିଲା ଅନ୍ନାରେ ଭାଇ। ଶମ୍ଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ତ କାମିନୀ ଭାଉଜ। ଶଙ୍କର ଥରି ଥରି କହିଲା ଆମ ଆଡ଼କୁ ରାଗିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି। କାମିନୀ ଭାଉଜ କହିଲେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା ଭାଇ ଭାଗ ଭାଗ। ଶଙ୍କର ତୁ ବି ଭାଗ। ଦୁହେଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଶମ୍ଭୁ କହିଲା ଭାଇ ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର ଆସି ସାରିଲୁଣି, ମଶାଣିର ବାଟ କ'ଣ ସରୁନି? ଶଙ୍କର ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କହିଲା ହଁ ରେ ଭାଇ, ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଦୌଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଆସି କ'ଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଶମ୍ଭୁ ଥକିଗଲା ପରି କହିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାମିନୀ ଭାଉଜ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାହାଣୀ କଳାରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବି ଡାହାଣୀର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମାୟାଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର କହିଲା ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ଆମ ଚଲା ବାଟକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। 2 ଜଣ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବା, ବାଟ ତ ମିଳୁନି। ଯେତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ବି ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛେ। ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆଗକୁ ଅନା। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା ଇଏ ତ କାମିନୀ ଭାଉଜ। କାମିନୀ ଭାଉଜ କହିଲେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ, ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଶଙ୍କର ଛେପ ଢୋକି କହିଲା କାମିନୀ ଭାଉଜ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା? ଆମେ ତୁମ ଗାଁର, ହିସାବରେ ତୁମର ଦିଅର ହେବୁ। କାମିନୀ ଭାଉଜ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି କହିଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନ କରିଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପିଗଲା। କାମିନୀ ଭାଉଜ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥିଲା। ସ୍ୱରଟା ଡାହାଣୀର ଶବ୍ଦ ପରି ଶୁଭୁଥିଲା, ଯାହା 2 ସାଙ୍ଗକୁ ଛାନିଆ କରିଦେଇଥିଲା। ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର କାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହନା। ଯଦି କାମିନୀ ଭାଉଜ ଅଧିକା ରାଗିଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚାଖିଆ ଡାହାଣୀ ପାଲଟି ଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ମୁକୁଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଶମ୍ଭୁର କାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି। ଶଙ୍କର କହିଲା କ'ଣ, ଜଲ୍ଦି କହ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲିବା। ଶଙ୍କର କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ବୋଲିବା। ଦୁହେଁ ଆଖି ବୁଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନୁ ମୁକୁର ସୁଧାରି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦୁହେଁ ଭକ୍ତିରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛେ। ଶଙ୍କର କହିଲା ହଁ, କାମିନୀ ଭାଉଜ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲେ କେହି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କହିଲା ଓ ହୋ ରେ ଭାଇ, ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା, ଏବେ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଶଙ୍କର କହିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା କେବେ କାହାକୁ କହିବା ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆମ କାମିନୀ ଭାଉଜ ବଦନାମ ହେଇଯିବେ। ଏମିତିରେ ବି ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମନେ ନଥିବ, କାରଣ ସେ ତ ଡାହାଣୀ କଳାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା। ଶମ୍ଭୁ କହିଲା ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ଭାଇ, ଯଦି ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଘର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଶଙ୍କର କହିଲା ଚାଲ ଭାଇ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲିଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ରାଲିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଫୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।